अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करदा खैर तो तुसीं अज दी वीडियो सैमसंग ऑटो वाशिंग मशीन जी डायरैक्ट ड्राइव यानी कि इन्वर्टर मोटर आ 8 kg दी है। ये मसला जोड़ा आ रहा वा वो बिल्कुल जोड़ा वा इहदा छाना जां ड्रम कहते ठीक है, तो टब भी कहते वो जाम है बिल्कुल। बैक साइड तो भी देख दिओ ठीक है कि या बैरिंग टुट गया या की वजह बनी, ये तो हुण खोलिया लगू पता। इस दी वीडियो यही है, इनू स्टैप बाय स्टैप खोलते हैं तो नाल शेयर करते हैं गल्लां वगैरह ठीक है। तो डिटर्जेंट बॉक्स खोल देना, खोलन तो बाद पैनल वगैरह खोल लेना, तो पैनल के जैक जोड़े उतार लेने ठीक है, पावर दे ते कंट्रोल दोनों दे। तो उस तो बाद अगला स्टैप इहदा दरवाज़ा वगैरह खोलांगे। मेन चीज़ यानी जिस दरवाज़ा फिट होंदा ना, ये तो रबड़ चैन वगैरह सारा इच होंदा लगा। डोर स्विच खोलांगे, ये लगा दरवाजे के नाल छत लगा होंदा, रबड़ के उपर रिंग होंदा, रिंग उतारांगे रबड़ उतारा सील भी इनू कहंदे, इनू दरवाजे की रबड़ भी कहंदे आ। इन्हें पानी बाहर आउण तो रोकना होंदा, इनू कड्डांगे बाहर ठीक है। उस बाद दरवाजे के थल्ले जिहड़े जंग लगे आ नट पेज नूं, एक कुछ तो खुल गया, कुछ नूं फेरांगे ग्राइंडर ठीक है। तो पुली खोल के पुली उतार लैनी ਇਹਦੀ। तो कोशिश मैं पहले यही की कि इन्हूं मैं विच ही फिटरिंग दे जिहड़ा वा खोल ला देख ला, लेकिन वो विच इन्नी कुछ पेच ही नहीं खुले। हुण मोटर भी खोलांगे, मोटर ठीक है, मोटर नहीं सी जाम, ये क्लीयर कर लेना जरूरी सीगा कि मोटर तो नहीं किते जिहड़ी वो होई जाम हुई, लेकिन मोटर जिहड़ी ओके सीगी। ते बाकी हुण दरवाज़ा वगैरह उतार लिया, डोर स्विच उतार लिया, पेच वगैरह आ ना नीचे जिहड़ी असल च वजह ये वा कि सी बाथरूम के अंदर पई हुई। तो कोई भी मशीन आ या कोई भी ऐसी चीज़ आ, पानी जिथे खारा गंदा पानी जिन्हों कहते हैं ना, उत्थे लोहे वाली चीज़ कोई भी खाधी जाती। मशीन का खास कर ना रखो, लोग लैके ना महंगिया मशीनां कहते इन्हूं वाशरूम च रखो, और उत्थे या उत्थे रखो जंग ला जाता, स्केल आ जाता ठीक है। आ वेट वगैरह फ्रंट बेल खोल लिया, रबड़ खोल ली अगली, यानी उही सील आ अगे तो पिछों टाइट होंदी लगी हुई। तो इनू हुण रबड़ वगैरह उतारते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल लाजमी सबसक्राइब करो, इस तरह की वीडियो अपलोड करते रहेंगे इंशाल्लाह। होर भी हैगियां वा तो मजीद भी करते रहेंगे। तो कोई वादा घाटा हो तो लाजमी कमेंट करो। अज का सर्फ वाला बॉक्स जोड़ा डिटर्जेंट बॉक्स आ, एक खोल लिया ठीक है। उस तो बाद थल्ले ड्रेन पैप दे खोल लैने ताकि आसानी साडा ड्रम आ बाहर आए पे। तो कोशिश यही सी मेरी पहले कि मैं इनू खोलां लगे लगाए ने कि ड्रम जो प्लास्टिक का नहीं ड्रम कवर वो लगा रहे, सिर्फ विचों स्पाइडर वगैरह तो ड्रम लोहे का कढ़ ला, लेकिन वो इस तरह पेच वगैरह तक हाथ नहीं मेरा पहुँच सकिया बराबर है, इसलिए फिर मुकम्मल बाहर करना पिया। तो यानी कि अगले के घर फिर टाइम की बचत करो जिन्नी दुकान पर हो तो बंदा 100 तरीके इस्तेमाल कर लेंदा। तो उन्हें नट पेज जो खोल रहे हैं इस वजह तो खोल रहे हैं लगी हुए, वरना ये जी कोशिश साडी नाकाम रही, क्योंकि जो किसी के घर जाइदा काम करना असैसरी पूरी नहीं होंगी, दुकान पर 100 जोड़ तोड़ बंदा ला लेंदा। यही वजह कि इन्होंने चोना कुछ पेज सारे को नहीं खुले, लेंथ ही होंगी वजह तो। फिर बाहर कढ़ांगे आसानी हत्थ पै जाएगा। हम ऐसे मैं बैरिंग खोल रहे हैं, हीटर की सेंसर वगैरह हीटर के उतार रहे हैं, मोटर का जैक उतार रहे हैं, मोटर उतारी है ठीक है। ये सारी चीज़ां उतार के तो मैं ना बाहर कढ़न लगा हूँ ड्रम बाहर कढ़ लिया मुकम्मल। तो बाडी हो गई बिल्कुल फ्री, ये पेच खोल के कढ़ लिया बाहर। इस टाइम ये सारा ही फ्री है, यानी विच इन्ना टाइट सी कि दोवां तां नहीं सी घुमदा, ते हुण बाहर कढ़िया इदां जिद्दां मक्खन मलाई है। ये भी तुहानूं मैं दिखाने की वजह वा, बैरिंग वगैरह भी चैक कर लैने। तो बैरिंग ते सील भी तकरीबन जी हैगी ठीक सी, लेकिन चेंज कर लाँगे, बेहतर है चेंज करनी, क्योंकि बार बार खोलना मुश्किल है। बैरिंग बाहर कढ़ांगे, बैरिंग कढ़ के देखा वो रड़क तो नहीं ढलक तो नहीं वो जोड़ा इन्हें एडा वड्डा चक भरिया सी, वरना तो ये कोई चीज़ ऐसी है नहीं। बाहरला ड्रम प्लास्टिक का, अंदरला लोहे का, आपस च जोड़ी नहीं सकते, चक भर नहीं सकते। तो हुण बैरिंग वगैरह साफ करके तो बैरिंग सैल्स देखते हैं। बैरिंग सैल्स जोड़ा वो 1-2 मिली लूज इन्हूं कहते कि बिल्कुल हल्का ही आ, हाथ ना चढ़न दे, हाथ ना नहीं चढ़ना चाहिए, टाइट करना चाहिए। जी दूसरी मैं मेन वजह नज़र आई है वो स्पाइडर की। स्पाइडर जोड़ा हो गया वा कमज़ोर, तो वो एक साइड में झुक जाता, झुक के नाल जुड़िया होया सीगा, यानी कि वो बैठ गया, जी वजह मैं नज़र स्पाइडर बिल्कुल एक साइड तो ना कह लो कि तिड़किया होया सीगा। तो हुण स्पाइडर ये अगर मिलता है ठीक है, वरना ढलावांगे। वो जोड़ा स्पाइडर नहीं मिलिया फिर इनू ढलवाया ठीक है, उस तो 2-3 गुना मजबूत है जोड़ा ढलवाया, क्योंकि वो अंदर होल होंगे, ये अंदर होल नहीं है चीज़ है।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਵੇਟ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਸਿਲਵਰ ਜਿਹੜਾ ਜਲਦੀ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਲਵਰ ਦੀ ਬਨਿਸਬਤ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਕੱਢ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬੈਰਿੰਗ ਸ਼ੈਰਿੰਗ ਸੀਲਾਂ ਨਵੀਆਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਆ ਸੀਲ ਆ ਬੈਰਿੰਗ ਨਵਾਂ ਲੈਂਦਾ, ਬੈਰਿੰਗ ਠੀਕ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇhtiyatan ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਬੈਰਿੰਗ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਅੰਦਰ ਸਾਈਜ਼ ਉੱਡ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਾ ਡਰਮ ਰਗੜ ਖਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਬੈਰਿੰਗ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ, ਅਤੇ ਸਪਾਈਡਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਢਲਾਉਣ 'ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਆ ਗਿਆ, ਸੀਲ ਵੀ ਨਵੀਂ ਆ ਗਈ। ਸੀਲ ਟਾਈਟ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਮੈਜਿਕ ਲਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਸੀਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਬਾਕੀ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਸੀਲ ਟਾਈਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਜਿਕ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਤੇ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਸਾਈ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬੈਰਿੰਗਾਂ ਦੀ। ਬੈਰਿੰਗਾਂ ਕਸਾਈ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੱਲ ਆ, ਪੁਲੀ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਤੇ 'ਤੇ ਨੱਟ ਪੇਚ ਟਾਈਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਟਾਈਟ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਲੈਵਲ 'ਚ ਟਾਈਟ ਇਹਨੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਸਾਈ ਪਾਵਾਂਗੇ ਟਾਈਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਲੈਵਲ 'ਚ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਲੈਵਲ ਹੋ ਗਿਆ ਦਾ ਪੁਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਕਰੀਬਨ 19-21 ਦਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗੇਗਾ ਪਤਾ। ਇਹਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਹਦੀ ਡਲਕ ਆ ਝੱਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਟੋ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ, ਸੈਮੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨ, ਸਪਿਨਰ, ਜਨਰੇਟਰ, ਕੰਪਰੈਸਰ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀ ਕਰ ਹੋਮ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ ਵਗੈਰਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੂਸਰ, ਗ੍ਰੈਂਡਰ, ਬਲੈਂਡਰ, ਮਿਨੀ ਬਲੈਂਡਰ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਿਓ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰ, 2 ਸਪਰਿੰਗ ਹੁੰਦੇ, 2 ਸਪਰਿੰਗ ਲਾਤੇ, ਥੱਲੇ ਸ਼ਾਖ ਆ, ਸ਼ਾਖ ਲਗਾਤੇ ਆ, ਸ਼ਾਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਕਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਖ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਲਗਾਤੀ ਹੈ, ਮੋਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੈਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਪੇਚ ਟਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਵਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਇਹਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਮੁਕੰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਇਹਦਾ 3 ਫੇਜ਼ ਜੈਕ, 3 ਫੇਜ਼ DC 110 ਵੋਲਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਇਹਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਨਵਰਟਰ ਮੋਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਸੈਂਸਰ ਦੀ ਤਾਰ ਆ, ਵਾਟਰ ਸੈਂਸਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ 2 ਤਾਰਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰਾਡ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ 2 ਅਰਥਿੰਗ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਬੈਲਟ ਵਗੈਰਾ ਚਾੜਦੇ, ਬੈਲਟ ਚਾੜ ਕੇ, ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲੀ ਪਲੇਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਝਰੀ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਚੜ੍ਹ ਜੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਾੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਬੈਲਟ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੇਟ ਦਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਆ, ਕਿ ਵੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੱਪੜੇ ਧੁਲਦੇ ਜਾਂ ਅਪ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਵੇਟ ਇਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਜ਼ਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਆ। ਵਰਨਾ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਈ ਕਿਸੇ ਨੁੱਕਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਪਈ ਕਿਸੇ ਨੁੱਕਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਕੇ ਹਟੇ। ਅਤੇ ਵੇਟ ਵਗੈਰਾ ਟਾਈਟ ਕਰਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਰਬੜ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਰਬੜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਈ ਦੀ, ਰਬੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਰੋ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਐਰੋ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਡਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਮ ਨਹੀਂ ਕਵਰ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਅਤੇ ਰਬੜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਬਣਿਆ ਤੀਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਚੀਜ਼, ਇੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਐਰੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ। ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਕਿਨਾਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਲੋਹੇ ਬਾਡੀ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਕਿਨਾਰੀ ਚਾੜ੍ਹੀ ਸੀ ਰਬੜ ਦੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਕਿਨਾਰੀ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ। ਇਹ ਟੱਕ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਸਾਰੇ। ਚਾੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਪਰਿੰਗ ਚਾੜ੍ਹ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਥੇ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆ, ਕਿ ਬਾਹਰ ਵੀ ਇੱਕ ਕੱਟ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੱਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੈਠਦਾ, ਕੰਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੱਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਕਿਨਾਰੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਬੈਠਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਰਨਾ ਇਹ ਰਬੜ ਉਤਰ ਜਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਦੀ ਰਿੰਗ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕਸਾਈ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸਪਰਿੰਗ ਵਾਲਾ, ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਪੇਚ ਨਾਲ ਟਾਈਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੜਾ ਵਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੇਚ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਮੂੰਹ ਇਹਦਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰਾ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੇਚ ਕੱਟੇ ਸੀ, ਚਾਦਰ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੱਟ ਕੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 2-4 ਦਿਨ ਕੱਢੀਏ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੀ, ਅਗਰ ਮਸ਼ੀਨ ਨਵੀਂ ਲਓ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਅਥਾਰਟੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਸਮੱਧ ਵਗੈਰਾ, ਸਮੱਧ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਰਵਾਇਆ ਕਰੋ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰੀ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਜ਼ੰਗ ਖਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਾਰੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਚੀਜ਼ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਹਦਾ
ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰ ਫਰੰਟ ਕਵਰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਰਬੜ ਲਾਤੀ, ਰਬੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਰਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਡੋਰ ਸਵਿੱਚ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਤਾ ਇਹਦਾ। ਅਤੇ ਜੀ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਮਰਾਜ ਹੁਣ ਇਸ ਪੈਨਲ ਉਹਦੀ ਕਿੱਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਜੈਕ ਐਡੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਆਸਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਜੈਕ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਦੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 1-2 ਪਿੰਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, 1-2 ਪਿੰਨਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਜੈਕਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਦਾ, ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ, ਮੋਟਰ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਪਾਈਡਰ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪਾਇਆ ਉਹਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਵੇ ਉਹਦੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਢਲਵਾਈ ਦਾ ਨਾ ਭੱਠੀ ਤੋਂ, ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਆਪ ਢਲਵਾਇਆ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਉੱਧਰੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ ਅਤੇ ਵਜ਼ਨੀ ਆ। ਅਗਰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ 2 ਕਿੱਲੋ ਦਾ ਅਤੇ 3.5 ਕਿੱਲੋ, ਯਾਨੀ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਹੋਣਾ ਇਹਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਪੈਨਲ ਵਗੈਰਾ ਫਿੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਚੈਨਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਮਜ਼ੀਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਫਰੰਟ ਲੋਡ ਹੋਵੇ, ਟੋਪ ਲੋਡ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਔਨ ਕਰਤਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਚਲਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਬਾਕੀ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਮੁਤਲਕ। ਹੁਣ ਬਾਕਸ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਤਾ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ, ਸਾਰੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਮ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੋਟਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਨਾ ਬਣਿਆ, ਪੈਨਲ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉੱਡ ਨਾ ਗਈ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕੇ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪਿਨ ਦਾ ਅਮਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਇਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਇਸ ਸਪਿਨ ਮੋਡ 'ਚ ਆ, ਸਪੀਡ ਫੁੱਲ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ। ਚੈਨਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ, ਅਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਰੱਖੇ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।